ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵਦਵਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਈ ਕੌਨਕਲੇਵ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਕੋਰੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, अपने पद्धर से तमाम DCs वालों जो गाइडलाइंस जारी करके इस कोरोना महामारी तो लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जोड़े फ्रंटलाइन वर्कर लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वह सेहत महकमे दे ने, चाहे दूजे महकमे दे ने, या उस तो भी वड्डा सरकार दियां नीतियां, सरकार दियां रणनीतियां आखिरकार कोरोना तो इस वड्डी लड़ाई दे विच की ने, उन्हां तमाम पहलुआं ते अज पूरे दिन लिविंग इंडिया न्यूज़ ते हर एक जिले का DC यानी कि प्रशासन ते शासन, सरकार के दोवें मंत्री, चाहे वह मैडिकल एजुकेशन मिनिस्टर OP सोनी ने, चाहे सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने, तमाम लोगों तो सवाल ते तमाम लोगों के जवाब कि आखिरकार तैयारी प्रशासन ते शासन दोहां दी कोरोना तो लड़न दी की है, उहदे ते अज पूरे दिन चर्चा करांगे। तो शुरुआत करते हैं लिविंग इंडिया न्यूज़ ई कॉनक्लेव डिकोडिंग कोरोना। सो ही कॉनक्लेव के सब तो पहला जोड़े खास मेहमान इस वेले साडे नाल जुड़े हुए ने, लुधियाना के DC वरिंदर शर्मा जी इस वेले साडे नाल ने। क्योंकि लुधियाने की गल करिए तो लगातार केसिस जोड़े कि सामने आ रहे हैं, और सब तो वड्डी गल है कि पंजाब के सब तो ज़्यादा केस रोज़ाना की दर जे एवरेज गल करिए तो लुधियाने तो आते हैं। एक वड्डा शहर है और कंटेनमेंट जोन भी काफ़ी ने, और वड्डा शहर होने के नाते जिम्मेवारियां भी वड्डी हो जाती ने कि इन्ने वड्डे क्राउड नूं, जो कि क्राउड करके यह महामारी जी फैलती है, तो किस तरह इनू रोकया जाए। वरिंदर शर्मा जी बहुत बहुत जी आया थोड़ा लिविंग इंडिया न्यूज़ के विच। जिवें मैं कहा कि एक वड्डा शहर होने के नाते जिम्मेवारी भी वड्डी हो जाती है कि किवें आखिरकार इस महामारी तो लोगों को बचाया जाए। तैयारियां की ने, किस तरह की रणनीति थोड़े वालों तैयार की गई है, क्योंकि दूजी वेव तो बाद एक वड्डा खतरा हुण तीजी वेव का भी बनया होया। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल नवनीत जी, ते तुहाडे राहीं तुहाडे जिहड़े लखां दर्शक तुहाडे नाल जुड़े ने उन्हां नूं भी मेरी सत श्री अकाल। देखो ये जिहड़ी बीमारी हैगी है इहदी असीं सब तो पहली गल तां ये है कि लोगों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा जानकारी पहुँचाउणा, लोगों नूं इस गल लई प्रेरित करना कि वो आपस च दूरी बना के रखण। पिछले 1 साल तो साडी स्ट्रैटेजी रही है, सरकार की भी स्ट्रैटेजी रही है, पर उसके बावजूद दूजी जिहड़ी स्ट्रैटेजी सी वो ये सी कि जो लोग कोई बीमार हो जाए तो उन्होंने बैड जरूर मिलना चाहिए। और बैड के नालों नाल जो सब तो वड्डी गल उभर के आई कि देश के कुछ हिस्सों के विच बैड भी मिल गए लोगों को, हस्पताल भी मिल गए, ऑक्सीजन की कमी करके लोग चले गए। ऑक्सीजन की तैयारी दूजा पहलू सी, बट तीजा तो सब तो महत्वपूर्ण पहलू जिहड़ी कि असीं हुण वेव 3 लई नारा दिता होया कि कोई भी बंदा बिना वैक्सीनेशन तो ना रहे। और असी लुधियाने जिले के विच वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिता होया। और इस एक होर आयाम जिहड़ा मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने जोड़िया वो ये है कि हुण असी पेंडू मिशन फतेह लॉन्च किया हैगा। हर पिंड, हर छोटी जगह पे असी जाके जिथे कोई ढाणियां च लोग बैठे है, होर किते बैठे है, उन्हां तक असी आपकी गल पहुँचा रहे हैं कि मैक्सिमम टेस्टिंग कराओ, मैक्सिमम वैक्सीनेशन करो। मैं वरिंदर जी एक चीज़ और समझ नहीं चाह रहा कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन तो अलावा सब तो पहली जी एक कहा जाता है कि इसनूं कंट्रोल करने जो पहली वेव भी सी तो पूरे देश के पंजाब मॉडल की तारीफ हुई कि किवें छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन यानी कि ट्रैकिंग और ट्रेस करने तो बाद किवें उन्होंने टैकल किया जाए, वो एक रणनीति पंजाब की जी है वो सब तो ज़्यादा जिहदी चर्चा हुई। ट्रैकिंग ते ट्रेसिंग नूं लैके किस तरह प्रशासन जिहड़ा लुधियाने का, क्योंकि मैं पहला जिवें कहा कि वड्डा शहर होने के नाते भीड़ियां गलियां ने, लोग जिहड़े बहुत वड्डी गिणती च रहिंदे ने, सो उस नूं लैके प्रशासन किस तरह सारी रणनीति तैयार करदा? बिल्कुल नवनीत जी, तुहाडा बिल्कुल ढुकवां सवाल है। कई बार आम लोगों को इस गल का पता नहीं हुंदा। सब तो पहला तो जो कोई बंदे का टेस्ट हो गया, जितना 24 घंटे बाद जो टेस्टिंग होके आउंदी है उन्होंने असीं लाइन लिस्टिंग करने हैगे, वो पता लग जाता कि किहड़े एरिए चों किन्ने मरीज आए हैगे। फिर दूजा हुंदा हैगा साडीआं जिहड़ियां होम आइसोलेशन टीम्स ने, बंदे का हाल चाल पुछ के फिर उन्होंने पुछते हैं कि उहदी पिछले दिनों च मुलाकातां किहदे किहदे नाल होई है, इहनूं असीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहने आ। साडी जिहड़ी रैपिड टीम हैगी है वो घरों घरी जाके उन्होंने पुछ के जिहड़े एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हुंदे ने ते होर उहदे नाल जिहड़े कॉन्टैक्ट्स आए हुंदे ने, एक बंदे ते साडा टारगेट ये है कि
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੁਗਰੀ ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ ਡੁਗਰੀ ਫੇਜ਼ 2 ਚ ਬਣਿਆ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਣੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਗਲੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਮੈਂਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ 43 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 5 ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇ, 38 ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚूंकि ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ 7,33,573 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 1,70,000 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ 45 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 2,32,000 ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੋਂ 32,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅ ਡੇ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 13-14 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਬੜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, MC ਹੋਣ, ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਡੋਰ ਸਟੈਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MC ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2, ਫਿਰ 7, ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ 7.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਕੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 15-20% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿੰਡੂ ਫਤਿਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ % ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ 19% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ 'ਚ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫੈਨੋਮੈਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲੇਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ WhatsApp ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਅੰਕ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਮੂਮਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ 3-4 ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ 25% ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ 700 ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2900 ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਵੇਲੇ 1100 ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 1100 ਬੈੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੇਵ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਆਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ 2300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 25% ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹ 1750 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 90 ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਔਰ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ 5000 ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਿਸ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਬॉयਜ਼, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਫਕੋਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਲਾਈ, ਬੋਕਾਰੋ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੀਜੇ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਟ, ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ 50 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਚੁਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁੜਕੂਆ ਚੁਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜਕੂਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਦਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚਣਗੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਟ ਵੇਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15000 ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ। 15000 ਟੈਸਟ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, 15000 ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 15000 ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਨੰਬਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 700 ਪਿੱਛੇ 600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 585 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੀਜੇ ਤੇ 3.99। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 15000 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ, ਉਹਦਾ 4% ਵੀ 600 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸੈਂਪਲ 5000 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 10% ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਦ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 500 ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ 22-23% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ 3-4%। ਅੱਛਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਔਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ, ਪਿਛਲੀ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ IAS ਅਫਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਫੈਕਟਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਨੀਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, DC ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 4 ADC ਨੇ, 7 SDM ਨੇ, ਗਲਾਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, B&R, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ
ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੇਡ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਗਵਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਚੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਚूंकि ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਐਪਟਲੀ ਔਰ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 24/7 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ, LPG, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਕੈਨਿੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਚੂਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਗੈਰ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੌਲ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ TV ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਢਿੱਲ ਦਈਏ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਇੱਕ, 4 ਘੰਟੇ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਬਲੈਂਕਟ ਹੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਘੰਟੇ, 24 ਦਾ 7 30% ਬਣਦਾ ਕਿ 30% ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੋ, ਪਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਧਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਤੀ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਚूंकि ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਚूंकि ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੌਨਕਲੇਵ ਰਾਹੀਂ।